नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज भिडियो रे आमे माने बिछा राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही अगस्त मास 2025 टी किपरि रहिछि से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपण को केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य भिडियोर शेषरे आमे जानिबा। तेबे बंधु माने ता पूर्वरु जदि आपण मानकर बिछा राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि हेउची बिछा राशि एवं बिछा राशि राश्याधिपति हेउछंती मंगल। तो बंधु माने ए अगस्त मास आरंभरु आपणकर कुंडलीर नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि से विषय रे सर्वप्रथमे आलोचना करिबा। राहु आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। शनि आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती। गुरु एवं शुक्र आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। बुध एवं सूर्य आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती। केतु आपणकर दशम रे विराजमान अछंती एवं मंगल आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अगस्त मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती मंगल। तो मंगल आपणक कुंडलीर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने मंगलंकर स्थिति तो एठारे भल रहुची, किंतु मंगल आपणकर षष्ठ भाव को दृष्टि देउछंती एवं शनि आपणकर पंचम रे विराजमान अछंती। पंचम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति मध्य आपणक कुंडलीर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती, जहा फल रे आपणकर पेट जनित किछि समस्या देखा देबो। तो देवगुरु बृहस्पति हेउछंती लिभर रो कारक ग्रह एवं चर्बीर कारक ग्रह। जदि एही समय रे आपण निजर खाद्यपेयर जत्न न नियंती तेबे आपणकर मोटापण बढ़ी जिबार संभावना रहुची। तो आपणकर पूर्वरु जदि कोनोसी प्रकार पेट जनित समस्या लागी रहितिला, लिभर किंबा किडनी रो समस्या रहितिला, ताहा वर्तमान आपणकर टिके बढ़ी जाई पारे। तेणु एथिप्रति आपण टिके सतर्कता अवलंबन करिवार अछि। आपण बाहर खाद्यपेय को जेते पारिबे अवॉइड करिबा उचित। आपण जदि निजर खाद्यपेयर जत्न नियंती बा आपण हेल्दी फूड खाद्य खांती तो निश्चिंत भाव में आपणकर स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिबो। विशेष करी आपणकर गैस्ट्रिक भली समस्या देखा देई पारे, इंडाइजेशन भली समस्या देखा देई पारे। तेणु सेथिप्रति आपण टिके विशेष भाव में ध्यान देबे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही अगस्त मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव, आपणकर पाठ पढ़ार भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु आपणक कुंडलीर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भाव रे शनि विराजमान अछंती। शनि हेउछंती कर्मर कारक ग्रह। तेणु पाठ पढ़ारे आपणको बहुत अधिक परिश्रम करबाकू पड़िबो, अधिक समय देबाकू पड़िबो। आपणको अधिक परिश्रम कले जाई आपणको शिक्षा क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति हेबो। तो गुरु मध्य आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती, जहा फल रे आपण पाठ पढ़ारे टिके कन्फ्यूज होई जिवे। आपण पाठ पढ़ारे तरबर होई कोनोसी डिसीजन नियंतु नाही, नचेत आपण समस्या रे पड़ी पारंती। आपणकर माइंड डाइवर्ट हेबो। बेले बेले आपणकर मन पाठ पढ़ारे लागिबो नाही, कारण कुंडलीर अष्टम भावटी को एते भल बोली माना जाई नथाए। किंतु शनि आपणकर पंचम भाव रे थिबारु
ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ରହିବ। ଅତି ବେଶୀ ଭଲ ନୁହେଁ କି ଅତି ବେଶୀ ଖରାପ ନୁହେଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ତ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତାପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚଳାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ବିନା କିଛି କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବ। ବିନା କିଛି କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆକସ୍ମିକର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ମନମନାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ବାହାରକୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ, ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ମନମନାନ୍ତର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହା କେବଳ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିବ ସେସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମିବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। 21 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏହି 21 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ କିଛି ଜମି କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି, ଗାଡ଼ି ମଟର କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ 80% ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ତ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ କାମ ରହିଛି ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୂତନ କାମ ଆସିପାରେ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ତ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଖରାପ ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।